नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खड़की हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ भरकर जा रहा टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर आम बेच रही महिला को चपेट में लिया। तेज रफ्तार से चलाकर ला रहे टैंकर चालक को पाड़ी पुलिस उठाकर लाई। मामलतदार, फायर विभाग, स्थानीय नेता दौड़ाए। ज्वलनशील एटीएफ लिक्विड रोड पर फैलने से सुरक्षा के भागरूप डंपर बुलाकर मिट्टी डाली गई, जैसा मामलतदार ने बताया। वलसाड से चुराई गई यूनिकॉर्न बाइक तथा अनडिटेक्ट वाहन चोरी का भेद सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। चेरापूंजी माने जाने वाले कपराड़ा में गर्मी की भीषण तपिश में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी आते ही कुएं पूरी तरह सूख जाने से महिलाएं जान जोखिम में डालकर 45 फुट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को हुई मजबूर। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खड़की हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ भरकर जा रहा टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर आम बेच रही महिला को चपेट में लिया। तेज रफ्तार से चलाकर ला रहे टैंकर चालक को पाड़ी पुलिस उठाकर लाई। मामलतदार, फायर विभाग, स्थानीय नेता दौड़ाए। ज्वलनशील एटीएफ लिक्विड रोड पर फैलने से सुरक्षा के भागरूप डंपर बुलाकर मिट्टी डाली गई, जैसा मामलतदार ने बताया। पारडी खड़की हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ भरकर जा रहा टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर आम बेच रही महिला को चपेट में लिया था। पहाड़ी खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मुंबई वाशी से टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरकर सूरत की तरफ जा रहा था। इस दौरान चालक तेज रफ्तार से चलाकर लाया और खड़की हाईवे पर टैंकर पलटकर ड्रेनेज लाइन पर गिरने से हादसा हुआ था। टैंकर सर्विस रोड पर घिसटता हुआ आया और रोड की साइड में आम बेच रही महिला को चपेट में लेने से उसे चोट पहुंची थी। घटना में ज्वलनशील पदार्थ रोड पर फैल गया था। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होने पर वे मौके पर आ पहुंचे थे और पहाड़ी मामलतदार किरण सिंह राणा, पुलिस पीआई वाईबी गोहिल, फायर विभाग, स्थानीय नेता डेगिस आहिर, गांगेव पटेल सहित गांव वाले दौड़ाए थे और 2 क्रेन की मदद से टैंकर को खड़ा कर साइड में खिसकाने की कार्रवाई हाथ में ली थी और घायल महिला को पहाड़ी अस्पताल में ले जाया गया था, जबकि टैंकर चालक को पहाड़ी पुलिस स्टेशन उठाकर लाई और आगे की कार्रवाई हाथ में ली थी। मामलतदार किरण सिंह राणा ने बताया था कि ज्वलनशील पदार्थ एटीएफ लिक्विड रोड पर फैलने से सुरक्षा के भागरूप मिट्टी भरा डंपर बुलाकर मिट्टी डाली गई थी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टाली जा सके। આપણે બોમ્બે હજીરાથી આજે ટેન્કર છે એ નેફથા ભરીને સુરત ખાલી કરવા માટે જતું હતું। હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમની ગાડી છે અને નેફથા અત્યંત જ્વલનશીલ પદાર્થ એના અંદર હતો। જે આ રસ્તા ઉપર જે કેરીઓના મંડપો જ્યાં ઠેર ઠેર પડેલા છે એ મંડપની આગળ જે 4 વ્હીલર વાળો કેરી લેવા માટે આવતો હતો, તેને અચાનક ગાડી ઓવરટેક કરતા આ ભાઈએ તે ગાડીને બચાવવાના સીસીટીવી ફૂટેજ જોયા કે તેના અંદર એ ભાઈ બચાવવા માટે જાય છે તે 4 વ્હીલરને, એના અંદર ગાડી ખાડામાં પડે છે અને ગાડી પોતાનો કાબુ ગુમાવીને આખી પલટી ખાઈ ગઈ છે। એમાં ડ્રાઈવરનો બચાવ થઈ ગયો છે, પરંતુ જે બેન કેરી વેચવા માટે બેસેલી હતી, શારદાબેન કરીને બેન ખડકીની છે, એનો એક્સિડન્ટ થયું છે અને ખાસું એવું એમને ઈજા પહોંચેલી છે અને એની છોકરી જે સાથે બેઠેલી હતી એમનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે। પરંતુ મારે એક જ વસ્તુ કહેવું છે કે હાઈવે ઓથોરિટી આજે ચોમાસું આવવાનું છે તે દરમિયાન અત્યાર સુધી તંત્ર બેસેલું છે, જાગતું નથી। આ ઠેરે ઠેર રોડની આજુબાજુ જે માટી ભરવાનું કામ છે આજે બી બાકી છે, ગટર લાઈનનું જે કામ કરેલું છે તે પણ ટોટલ અધૂરું છે અને આજે કેરી વેચવા માટે જે ઠેર ઠેર મંડપો પડેલા છે એ કોની પરમિશન થી પડેલા છે, શું હાઈવે એ બધું કેમ ચલાવી લે છે એ જોવા જેવું થઈ ગયું છે। અને એના કારણે
હાઈવે ઉપર આ કેરીના મંડપના કારણે અચાનક ફોર વ્હીલર વાળા જો ખરીદવા આવે છે તો એટલો બધો નુકસાન થાય છે, એટલા બધા એક્સિડન્ટો થાય છે, તેમાં સૌથી મોટું કારણ આ જ છે. આજરોજ પારડી તાલુકા ખાતે આવેલ નેશનલ હાઈવે ઉપરથી એપિકલ હોટલની સામે એક ટેન્કર HPCL નું જે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુલ લઈને જતું હતું, એ ડ્રાઈવરે કાબુ ગુમાવતા અચાનક ટેન્કર પલટી ખાઈ ગયું હતું, જેમાં એમાં ભરેલ એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુલ પણ થોડું સ્પીલ થયેલ છે અને જે સ્પીલ થયેલ છે તે જગ્યાએ માટી નાખવા માટે પણ ડમ્પર બોલાવવામાં આવેલ છે, જેથી કોઈ હાનિ ન થાય. વધુમાં જ્યારે ટેન્કર પલટી ખાધું ત્યારે એક બેન જે સાઈડમાં ફ્રૂટ વેચતા હતા એમને ઈજાઓ આવેલ છે, જે પારડી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ગયેલા છે અને હાલ એ સ્ટેબલ છે. વધુમાં આ જે HPCL છે એમના એરિયા સેલ્સ મેનેજર પણ હાલ અહીંયા આવી રહ્યા છે અને કોઈ પણ હાનિ ન થાય તે રીતની કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે. ખાસ કરીને સૌથી પહેલા તો ટેન્કરને ક્રેન મારફતે ઊભું કરવામાં આવેલ છે, જેથી જે સ્પીલ થતું હતું ફ્યુલ એ રોકી શકાય અને આ નજીકમાં જ્યાં આગળ માટી અવેલેબલ ત્યાંથી માટી મંગાવી હાલ નાખવામાં આવી રહી છે, કારણ કે પદાર્થ ખૂબ જ જ્વલનશીલ છે અને કોઈ આગ ન પકડે તેના માટેના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ઘટના આજરોજ એવી થઈ હતી કે આ નેફ્થા ભરીને જ્વલન પદાર્થ ભરેલો હતું, 30,000 લીટરનું ટેન્કર હતું. એ બોમ્બે થી વાસીથી એ ટેન્કર ભરીને સુરત હજીરા જતું હતું. એ વેળાએ અહીંયા એક્ઝેક્ટ એપિકલ હોટલના આગળ એટલે કે ખડકી ગામની હદમાં આ ટેન્કર કાબુ ગુમતા ડ્રાઈવરનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ સાઈડ પરથી ગાડી આવી અને ફોર વ્હીલરના લીધે અને બાજુમાં જે કેરીના મંડપો પડેલા છે મેન હાઈવે પર, એના કારણે ગાડીનો બેલેન્સ ચૂકી ગયો અને એ ગાડી સીધી આ હાઈવેની જે ગટર બનાવેલી એના પર જવાથી એ ટેન્કર આજરોજ પલટી ખાઈ ગયું હતું. એમાં એક બેન આપણા તમારા મોતીવાડા ગામની જે એક બેન હતી શારદાબેન કરીને, એમને ખૂબ જ ગંભીર ઈજા થયેલી છે. આ ભગવાનની કૃપાથી એમની દીકરી અને બંને જણા અહીંયા વેચીને કેરીનો ધંધો કરતા હતા, એ બંને જણા બચી ગયા હતા. પણ શારદાબેને ખૂબ જ ગંભીર થયેલી હતી અને એમને અમે તાત્કાલિક ધોરણે મને જાણ થતા હું અહીંયા સ્પોટ પર આવી ગયો હતો અને તરત જ મેં આવીને આપણા પારડી પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ કિરણ સરને અને આપણા પ્રાંત અધિકારી શ્રી નીરવ પટેલ સાહેબને અમે તરત જ જાણ કરી, એટલે તરત જ ખૂબ જ ટૂંક સમયની અંદર તરત જ આપણું તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું હતું. અહીંયા IRB ની ટીમ, બોમ્બાઓ અને પોલીસ પણ આવી ગઈ હતી અને આ ટોટલ માહોલને કાબુમાં લીધો હતો અને ગાડીના નજીક કોઈને પણ જવા ન દીધા હતા, કારણ કે જ્વલન પદાર્થ હતો અને મોટી દુર્ઘટનાથી આજે બચી ગયા છે. અને મારું એટલું જ કહેવું છે કે આ જે હાઈવે પર જે બહેનો બેહે છે એમના માટે ખરેખર બહુ રિસ્કી છે, એનું પણ થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હાઈવે પર બહુ અકસ્માત એમના લીધે પણ થાય છે અને જે ગાડી અહીંથી વાહન પસાર થાય એમના પર થાય છે, પણ આજે કોઈ મોટી દુર્ઘટના થઈ નથી, જાનહાની થઈ નથી, પરંતુ આ ટેન્કર પલટી ખાઈ ગયું છે અને पेट्रोल भरेलो એટલે બહુ ખૂબ મોટી દુર્ઘટના બચી. वलसाड से चुराई गई यूनिकॉर्न बाइक तथा डिटेक्टिव वाहन चोरी का भेद सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। वलसाड में हुई बाइक चोरी के अपराध का भेद सुलझाकर वापी से बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। वलसाड एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर वापी सुलपड़ तालाब के पास रोड पर निगरानी रखी थी, तभी यूनिकॉर्न बाइक लेकर आते सुल्तान अली उर्फ मोनू मोहम्मद साबिर अली निवासी मध्य प्रदेश तथा एक किशोर युवक को गिरफ्तार किया था, जिनकी पूछताछ करने पर दोनों ने मिलकर दिन के दौरान वलसाड बस स्टैंड के पास पार्किंग में पार्क की गई यूनिकॉर्न बाइक की चोरी करने तथा वापी गीतानगर रेलवे स्टेशन के पास और भड़कमोरा से 2 मोबाइल फ़ोन की चोरी करने की बात कबूल की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर यूनिकॉर्न बाइक, 2 मोबाइल सहित कुल 25,000 का मुद्दामाल जब्त किया था और पकड़े गए आरोपी को आगे की जांच के लिए वापी GIDC पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। चेरापूंजी माने जाने वाले कपड़ा में गर्मी की भीषण तपिश में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी आते ही कुएं पूरी तरह सूख जाने से महिलाएं जीवन जोखिम में डालकर 45 फुट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को हुई मजबूर। कपराड़ा तालुका मोटी पलसाण गांव, जहां मानसून में सबसे अधिक बारिश होती है और जिसे गुजरात का चेरापूंजी कहा जाता है, उसी गांव के लोग आज गर्मी की भीषण तपिश में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के बेरस्ता मोहल्ले की महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर 45 फुट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर हो गई है। ये दृश्य किसी साहसिक खेल के नहीं है, बल्कि वलसाड जिले के कपराड़ा तालुका में स्थित मोटी पलसाण गांव के बेरस्ता फलिया के हैं, जहां पेट की प्यास बुझाने के लिए गांव की महिलाएं और पुरुष हर रोज मौत के मुंह में सफर करते हैं।
करीब 1200 की आबादी वाले इस फलिया में कहने के लिए 8 सरकारी कुएं हैं, लेकिन गर्मी आते ही सभी कुएं पूरी तरह सूख गए हैं। कुएं में पानी सूख जाने से अब महिलाएं 45 फुट गहरे कुएं के अंदर लोहे की सीढ़ी और रस्सी बांधकर नीचे उतरती हैं, तो वही दूसरे कुएं में लोहे के सरिये पकड़कर जान जोखिम में डालकर दरारों तक पहुंचती है। कुएं की पथरीली दरारों में जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है उसे बर्तनों में भरकर ऊपर लाया जाता है। इस जद्दोजहद में कई बार महिलाओं के पैर फिसल जाने से वे कुएं में गिर चुकी है और गंभीर चोटों का शिकार भी हो चुकी है। फिर भी प्रशासन की आंख नहीं खुलती है। मोटी पलसाण गांव के बिरस्ता फलिया में पानी प्राप्त करना किसी युद्ध जीतने के बराबर है। कुएं पर अलसुबह से ही पानी भरने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें लग जाती है। कुएं में जैसे जैसे बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है वैसे वैसे महिला उसे निकालती है। स्थिति इस हद तक खराब है कि वह परिवार को सिर्फ 1 से 2 मटके पानी भरने के लिए कुएं पर 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। गांव की महिलाएं अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर पूरा दिन कुएं के किनारे भीषण धूप में बैठे रहने को मजबूर हो गई है। सर्दी खत्म होते ही शुरू होने वाली ये परेशानी मानसून आने तक इसी तरह चालू रहती है। चिरापूंजी माने जाने वाले वलसाड़ के इस इलाके में गर्मियों में जनता पानी के लिए तरस रही है। अब परेशान ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार से तत्काल पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। સર મારું નામ છે વા ગુમેશભાઈ દેવભાઈ હું મોટી પલસણમાં રહું છું અને મોટી પલસણ બેરસ્તા ફળિયામાં તમારે ત્યાં પાણીની શું સમસ્યા છે અને કેવી રીતે પાણી મેળવો છો? સર અહીંયા પાણીની સમસ્યા એટલી ગંભીર છે કે પાણી ભરવા માટે કૂવામાં 45 કૂવામાં ઊંડું ઉતરવું પડે અને પછી ત્યાંથી નીચે ઉતરીને પાણી ભરવું પડે। સર સવારે આમ તો 6 વાગે આવે તો 1-2 કલાક પાણી ભરવા માટે લાગી જાય છે પાણી ભરવા સારું। જીવને કેવી રીતે જોખમમાં મૂકો? સર જીવને એટલું જોખમ છે કે ઉપરથી કોઈ જોઈએ તો પછી આમ કૂવો જો કાચો હોય તો પછી ઉપરથી પથ્થરો પડવાની અને પછી ત્યાં નીચે દોરડો હોય તો દોરડા હાથ લપસી જાય તો નીચે પડવાની બહુ સંભાવના છે, એટલે બહુ જોખમનું કામ છે। અસ્ટોલ જૂથનું પાણી કેવી રીતે આવે છે? અસ્ટોલ જૂથનું પાણી સર અહીંયા મોટા ભાગે પેલી પાઇપલાઇન કરેલી છે પણ પાઇપલાઇન દ્વારા પાણી હજુ સુધી આવ્યું નથી। શું માંગ છે તમારી? સર મારી માંગ એટલી છે કે પાણી આ પાઇપલાઇન દ્વારા નહીં મળે તો કંઈ નહીં પણ આ કૂવા ન તો બોર દ્વારા પાણી અમને પૂરું પાડે એવી માંગ છે અમને। ભાઈ પાગી, હું મોટી પલસણ બેરસ્તા ગામમાં વસતી રહું છું, તો અમારા ગામમાં કેટલીક 2-3 ફળિયામાં પાણી જ નથી, એટલે એક માણસ ઢોરમાં જાય, એક માણસ કૂવા પર સવારથી સાંજ લગન બેસી રહે, તો પાણી એક પેલું ડેગડી જેવું આટલું ભરે પીવા માટે બપોર લગન, પછી બીજે દિવસ પાછું ભરવાનું,
તો પછી બીજા વાળા પછી એક માણસને બીજો એક માણસને ભરવા આપવાનું. એ રીતે પછી અમારું પૂરું કરે એમ રસોઈ માટે. પછી બપોરથી આવવાનું, પાછું પાણી શેકાય નહીં તે પાછું જોઈ. પછી બીજે દિવસ પાછું પાણી નહીં હોય તો પછી કપડાં ધોવા ખાડી જાય, પછી ખનકાઈ જાય. પછી હમણાં તો વસ્તી બધી કેમ કે અમુક કામ પર જાય તો તે બાજુ લોકો વસ્તી કમી રહે એમ. તો અમારે છે ને આ પેલું ડબલું 5 લીટરનું જે છે ને એ દોરીથી બાંધીને પછી એનેથી ભરે અને પછી હા કૂવા પણ ઉતરીને પછી વાડકીથી ભરવા પડે છે. કેટલા કલાક લાગે પાણી ભરતા? અમુક છે ને રાતના જરાક જલ્દી જેવું પેલું સંગ્રહ થાય, દિવસના તો પછી 1 કલાક બી થાય, અડધો કલાક બી થાય, એવી રીતનું પાણી ભરતા છે. અસ્તલ યોજના છે તેનું પાણી આવે છે? અસ્ટોલ યોજના છે ને સાહેબ અમારું હું અહીંયા ટાંકી જે બાંધીને તો ખાલી 3 દિવસ પાણી અમારે ઘર પહોંચ્યું અને પછી ઘર વેરા તો અમારે પછી તે ભરવાનું જ. કેમ કે પાણી એ લોકો સરકારનું તો માગણી શું કે એક વખત પાણીનું પણ પૂરેઠા કરે કે એ તો પાણી જતું હોય, પણ જે ચકાસણી માટે રાખેલું પાણી મૂકવા એ તો પછી જોઈ નહીં કે પછી કંઈ નહીં. એક દિવસ કરીને ગયા પછી તે તો પછી કે થઈ ગયું એવું જ માને. તો પછી પાણી આ 3 ફળિયામાં તો અમારે પાણી જ નહીં આવે ને પાઇપ બધા તૂટેલા કે કાંકરા ભરી ગયેલા. તે પછી પાણી કોઈ પાઇપલાઇન કોઈ જોઈ જ નહીં. શું માંગ છે અમારે સાહેબ છે ને અમારે શું કે પાણીની ચકાસણી કરીને પાઇપલાઇન જો હોય તેનું પણ પાણીની સુવિધા જોઈએ. કેમ કે નહીં તો પછી પાઇપલાઇન બીજા નાખવા પડે. મારું નામ વાઘધીરુભાઈ સીતારામભાઈ. અહીંયા છે ને 1200ની વસ્તી છે અહીંયા બેરસ્તા ફળિયામાં. તો અહીંયા છે ને વર્ષોથી અમે રજૂઆત કરીએ છતાં પણ અહીંયા અસ્ટોલ જૂથનું પાણી પણ આવતું નથી અને આવતો હોય તો મહિનામાં એકવાર થોડું ખાડી જરા અને પછી આ લોકો છે ને આખી રાત બી અહીંયા રહે અને ઝરણાનું પાણી છે કૂવામાં ઉતરીને ભરે. અહીંયા ટોટલ કેટલા કૂવા આવેલા છે અને લોકો કઈ રીતે પાણી ભરવા નીચે ઉતરે? અહીંયા છે ને ટોટલ 6-7 કૂવા છે પણ એમાંથી 4 કૂવા સુકાઈ ગયેલા છે અને બાકીના છે એમાં પણ નથી. કઈ રીતે ઉતરે છે કૂવાની અંદર? અહીંયા છે ને પેલી સીડી બનાવેલી ને એનો પેલો બનાવે એની દ્વારા ઉતરે અને ભરે. જેનો વારો આવે 2-3 કલાક લાગે એટલે ઝરણાનું પાણી એટલે ધીરે પેલું એથી સંગ્રહ થાય. રોજગારી પર કઈ રીતના સર? રોજગારી તો એમાં શું છે સર કે રોજગારી અહીંયા વાપી સેલવાસ બાજુ જવું પડે, અમુક નાસિક બી જાય એટલે હું કરવું જ પડે. એટલે હું બધા પાણીના લીધે મૂકું. પછી અહીંયા જે પછી વધારે ઘરમાં વસ્તી હોય 4-5 જણા તો એમાંથી 2-3 જણા કામે જાય અને 2 જણા ઢોર હાચવે, છોકરા હાચવે અને પાણી પછી એ જ બીજું ઘરનું તો કામ થાય જ નહીં. હું કાર્યપાલક ઇજનેર અસ્ટોલ મોનિટરિંગ પ્રોજેક્ટ મોનિટરિંગ યુનિટ ધરમપુર. મોટી પરસણ ગામે કુલ 13 ટાંકા બનાવવામાં આવેલ છે જેમાં અસ્ટોલ યોજનાનું પાણી નિયમિત આપવામાં આવે છે. પાણી તો આપવામાં આવે છે પણ સાહેબ ત્યાંની સ્થિતિ કંઈ અલગ જ છે કે નળ તૂટેલી હાલતમાં છે, પાણી લોકો સુધી પહોંચતું નથી. શું કહે છે? ગામની આંતરિક વિતરણ વ્યવસ્થા ગ્રામ પંચાયત / પાણી સમિતિની હોય છે અને રિપેરિંગની કામગીરી પણ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સાહેબ એક પ્રશ્ન છે કે નલ સે જલ યોજનાના નવા નળોના કનેક્શન તો આપ્યા છે પરંતુ પાણી નળમાં આવતું નથી. એક ગ્રામ પંચાયત પાણી સમિતિ દ્વારા નળ સે જલ યોજના અંતર્ગત નળ રિપેરિંગની કામગીરી અને પાઇપલાઇન રિપેરિંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે. पहाड़ी आईटी के पास फुटओवर ब्रिज पर ट्रक की टक्कर से टूटे लोहे के पत्रे अधर में लटकने से वाहन चालकों की जान जोखिम में। हाईवे की लापरवाही को लेकर पत्रे वाहन पर गिरे और किसी की जान जाए क्या इसका इंतजार किया जा रहा है, ऐसे सवाल उठे। पार्टी नेशनल हाईवे 48 पर चंद्रपुर आईटीआई के पास करोड़ों के खर्च से बना फुटओवर ब्रिज ट्रक की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ था। फुटओवर ब्रिज पर रखे गए पत्रे अधर में लटकने रहने से यहां से आवाजाही करने वाले आईटीआई तथा स्थानीय राहगीरों के लिए इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, परंतु अधर में लटके पत्रे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों पर गिरे, क्या इसका इंतजार किया जा रहा है, ऐसे अनेक सवाल प्रशासन के सामने खड़े हुए हैं। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण अनेक लोगों ने जान गंवाई है, फिर से ऐसी ही घटना का इंतजार किया जा रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फुटओवर ब्रिज से ट्रक के टकराने से क्षतिग्रस्त हालत में लोहे के टूटे हुए पत्रे अधर से लटकते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रोज के हजारों वाहन आवाजाही करते हैं, कभी ये पत्रे किसी पर गिरे तो उसका जिम्मेदार कौन, ऐसी लोगों में आवाज उठ रही है। करोड़ों का टोल टैक्स वसूलने वाली हाईवे अथॉरिटी कुंभकर्ण की नींद से
जागकर जल्द से जल्द इस खतरनाक रूप से लटक रहे लोहे के पत्थरों को हटाकर फुटओवर ब्रिज पर रिपेयरिंग का काम करवाए, ऐसी मांग उठने लगी है। कपड़ा में राजनीतिक दादागिरी, वोट नहीं दिए कहकर भाजपा कार्यकर्ता ने सरकारी बोर्ड पर कब्जा किया। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार से चुनाव की मांग की। कपराड़ा तालुका के गाड़वी गांव में चुनाव की रंजिश सामने आई है। भाजपा नेता उमरेश बुदल द्वारा सरकारी बोर बंद करवा देने से 200 लोग जंगल में पानी खोजने के लिए मजबूर हुए थे। वोट नहीं दिए का आरोप लगाकर भाजपा कार्यकर्ता ने ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार से चुनाव की मांग की है। ગામ કયું અને ફળ્યું કયું છે? મારું ગામ ગાઢવી તાંબડમાં છે. શું છે પાણીની સમસ્યા વિશે? અમને પાણીની બહુ સમસ્યા છે, તો અમને પાણીની સગવડ જોઈએ. કેટલા આ ટાંકી દેખાશે, ટાંકીમાં પાણી આવે છે કે નહીં? પહેલા આવતો હતો પણ કેમ શું થયું? આ જમીન પર ઝઘડો થયો તો આંબેસ સર અમને પાણી નહીં ભરવા દે. અચ્છા, તો એ કૂવામાંથી પાણી આવે છે કે ભાઈ હેડપંપ નહીં આ ટાંકીમાં પાણી આવતું છે? બોરમાંથી આવે. બોર સરકારી છે કે કેવું? સરકારી. તે છતાં ભરવા નથી દેતા. શું માંગ છે તમારી સરકાર પાસે? અમને પાણીની સુવિધા જોઈએ. એ સાથે હોસ્ટેલ યોજનાનું પાણી મળતું છે કે નથી? એ પણ મળે, પણ ટાઈમસર નહીં મળે. કેટલા દિવસે મળે છે? અઠવાડિયામાં એકવાર, નહીં તો પછી 2-3 અઠવાડિયા નીકળી જાય. હાલે તમે કઈ જગ્યાએ પાણી લેવા જાઓ છો? હમણાં અમે નીચે જઈએ પાણી લેવા. અચ્છા, કેટલું દૂર છે અહીંથી? 700 મીટર એટલું દૂર છે. અચ્છા, એના સિવાય બીજે નજીકમાં કોઈ જગ્યાએ નથી? ઓકે, ધન્યવાદ. આપનું નામ? મારું નામ સંજયભાઈ લસુભાઈ સુરુ. શું છે પાણીની સમસ્યા વિશે? પાણીની સમસ્યા તો અહીંયા એક ટાંકી છે, હા, સરકાર તરફથી આપેલી છે, હા, પણ હમણાં ચાલુ નહીં કરવા દે. કોણ છે એ વ્યક્તિ? અમરેશ બુધર. એ કયા કારણોસર પાણી નથી ભરવા દેતા? તો ખબર નહીં, પણ નહીં ભરવા દે. જમીનના બાબતમાં આવું કહેતા હતા. રવિવારે મીટિંગ રાખેલી હતી તેમને, પણ મેં તો ઘરે નહીં હતો, એટલે સાંજે ખબર પડી. આ મેન્ટેનન્સ ખર્ચો કેવી રીતના તમે પૂરો કરો? મેન્ટેનન્સ ખર્ચો તો અમારું બધાનો 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા જેટલા 35 જેટલા ખર્ચે તેમાંથી ઉઘડાવીને કરીએ છીએ. મારું નામ ભરતભાઈ કાશીરામભાઈ સુરમ. ગામ કયું અને ફળ્યું કયું છે? મારું ગામ ગાઢવી તાંબડમાં ફળ્યું. શું સમસ્યા છે? અમારી સમસ્યા પાણીની સમસ્યા છે. કેટલા સમયથી છે? અમારે ખાલી કાલથી ખાલી એક ને આજે બીજો દિવસ છે. કયા કારણોસર પ્રોબ્લેમ થયો છે? અમને એ કારણનું તો ખબર નથી, પણ એક અમરેશભાઈ બુધરે અમને કીધેલું કે બધા સ્ત્રીઓ અહીંયા પાણી ભરવા આવેલી, તો એને કીધું કે મેં મંગાવેલું, મારા નામથી મેં આ યોજના મંગાવેલી, તો મેં જે કરેલું ત્યાંથી પાણી તમે લોકોએ પીવાનું નહીં, એટલે બધાને અહીંયાથી ખદેડી પાછી ઘેરે. હવે તો કાલે હજુ પાછું અહીંયાથી 700 મીટર જેવું નીચે જવું પડે છે, ડુંગર ઉતરીને ચઢવાનું બી પાણી લઈને, એટલે નીચે જવું પડે છે ગાઢવી ગામ ફળિયામાં. શું માંગ છે તમારી તંત્ર પાસે? બસ અમારે તો કંઈ પાણી અહીંયા ફળિયામાં જોઈએ વ્યવસ્થિત રીતે, અને બધાને પાણી પૂરતું પીવા માટે તો જોઈએ, એટલે અમારી સમસ્યા પૂરી થવી જોઈએ. બસ, ધન્યવાદ.
धर्मपुर के बरुमाल से रुपए 23,600 के गांजे की खेप के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। धर्मपुर बरुमाल से मादक पदार्थ गांजे की खेप के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वलसाड़ एसओजी की टीम अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय है। तब वे धर्मपुर के बरुमाल 3 रास्ता रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बाइक आते ही पुलिस ने उसे रोका था, जिसकी तलाशी लेने पर थैले में 472 ग्राम जिसकी कीमत रुपए 23,600 है गांजे की खेप मिली थी। पुलिस ने निकुंज रसिक भाई गरासिया निवासी शरीमाल धर्मपुर को गिरफ्तार किया था और गांजे की खेप, मोबाइल, बाइक सहित कुल रुपए 53,600 का मुद्दामाल सामान जब्त किया था और धर्मपुर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। खड़की हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ भरकर जा रहा टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर आम बेच रही महिला को चपेट में लिया। तेज रफ्तार से चलाकर ला रहे टैंकर चालक को पाड़ी पुलिस उठाकर लाई। मामलतदार, फायर विभाग, स्थानीय नेता दौड़ाए। ज्वलनशील एटीएफ लिक्विड रोड पर फैलने से सुरक्षा के भागरूप पर डंपर बुलाकर मिट्टी डाली गई, जैसा मामलतदार ने बताया। वलसाड़ से चुराई गई यूनिकॉर्न बाइक तथा अनडिटेक्ट वाहन चोरी का भेद सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। चेरापूंजी माने जाने वाले कपड़ा में गर्मी की भीषण तपिश में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी आते ही कुएं पूरी तरह सूख जाने से महिलाएं जीवन जोखिम में डालकर 45 फुट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को हुई मजबूर। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़। नमस्कार।